attend workshop on basic cardiac life support and automated external defibrillator organized by Adult Health Nursing and Medical Surgical Nursing Department of Vijay Singh Moite Patil School and College of Nursing and Medical Research Institute, Akloj. So let's start today's program. First of all, I would like to request respected dignitaries to kindly come forward for a photo. Rhythm Super Specialty Ward Center, basic cardiac life support and automated external defibrillator. Thank you all the principals, staff from Vijay Singh Moite Patil School and College of Nursing and Medical Research Institute, Akloj, for inviting me for this guest lecture and felicitating me. My first slide is, so straight away we will start with the cardiopulmonary resuscitation. So this is CPR. This is a word usually you will hear everywhere in the hospital premises, in the emergencies, especially if patient is sudden cardiac arrest or patient is unconscious in the ICUs, maybe in the emergencies, in the casualties. As a nursing staff and as a doctors, as a layman, everybody should know about this CPR or CPCR. Cardiopulmonary resuscitation is a full form of CPR. So this is cardio is a heart, pulmonary is a lung, and resuscitation is a process like rehabilitation, or we do the temporary cardiac support by the external means. So this is a cardiopulmonary resuscitation. Next slide. Do cardiopulmonary resuscitation or CPR in patients with cardiac arrest. So cardiac arrest is a state of cardiac standstill. In cardiac arrest, patient's heart gets stopped. Two ways heart gets stopped. Either because of the arrhythmias. Arrhythmias are fast ventricular rates. Fast ventricular rates we call it as ventricular tachycardia, or sometimes heart stops because of the low heart rates. Because we call it as bradyarrhythmias or low heart rates. So cardiac arrest is because of bradycardia or tachycardia in the heart, which causes cardiac arrest. The electrical disturbances can be because of high heart rates or low heart rates. So cardiac arrest is a state where if any person doesn't get cardiac arrest patient, and heart attack is a state where one of the arteries supplying the heart gets blocked. So there is a heart attack. Patient comes with chest pain, sweating, difficulty breathing, and heart attack patient, sometimes if heart attack is massive or which supplies some of the electrical system of the heart, if blood supply to the electrical system of the heart get disturbed, patient can have cardiac arrest. So cardiac arrest is a part of heart attack. So all patient with heart attack will not have cardiac arrest. If I'll explain again in Marathi, तर कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे अशी स्टेट आहे की ज्यामध्ये हृदय बंद पडतं. कारण असतात. एक तर हृदयाचे ठोके अचानकपणे वाढतात, त्याला वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया किंवा आपण वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन म्हणतो, आणि दुसरं आहे ब्रॅडिकार्डियास, म्हणजे ज्यामध्ये हृदयाचे ठोके कमी होतात. हे हृदयाचे ठोके वाढण्याची आणि कमी होण्याची कारणं विविध असू शकतात, पण या पेशंटला, ज्या पेशंटला कार्डियाक अरेस्ट आलाय त्या पेशंटला तुम्ही CPR दिल्याशिवाय तो पेशंट वाचू शकत नाही, सर्वाईव्ह होऊ शकत नाही. म्हणून CPR ह्या रुग्णांना देणं खूप महत्त्वाचं असतं. हे रुग्ण टिपिकली आपल्याला इमर्जन्सी म्हणजे कॅज्युअल्टीमध्ये किंवा ICUमध्येच बऱ्याचदा हे आढळून येतात. हार्ट अटॅक म्हणजे काय, तर हृदयाच्या एका विशिष्ट रक्तवाहिनीमध्ये ब्लॉक झाल्यामुळं हृदयाचा रक्तपुरवठा कमी होतो आणि पेशंटला छातीत दुखायला सुरुवात होते. कधी कधी तो रक्तपुरवठा इलेक्ट्रिकल सिस्टमला डिस्टर्ब केल्यामुळे हृदयाचे ठोके कमी किंवा वाढू शकतात.
तर सगळ्याच हार्ट अटॅक पेशंटला कार्डियाक अरेस्ट येत नाही. तर हार्ट अटॅक ही वेगळी गोष्ट आहे आणि कार्डियाक अरेस्ट वेगळी गोष्ट आहे. आपण CPR मध्ये कार्डियाक अरेस्ट डील करतो. आपण हार्ट अटॅकची ट्रीटमेंट करण्याचा बऱ्याचदा प्रयत्न करत नाही. तर त्या पेशंटला इमर्जन्सी दवाखान्यापर्यंत, इमर्जन्सी उपचार मिळेपर्यंत आपण त्याचं हृदय पूर्ववत चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि कार्डियाक अरेस्ट झालेल्या पेशंटमध्ये हृदय काही वेळा बंद पडलेलं असतं. त्या वेळासाठी नेक्स्ट स्लाइड. तर हिअर एव्हरी कोलॅप्स इज नॉट कार्डियाक अरेस्ट. म्हणजे प्रत्येक पेशंट बेशुद्ध पडतो तो कार्डियाक अरेस्ट नसतो. काही कॉमन कारणं असतात. त्यामध्ये कॉमन फेंट म्हणजे बेसिकली आपण प्रार्थनेला उभा राहतो आणि पेशंटला अचानक स्टुडंटला अचानक शुद्ध जाते आणि चक्कर येऊन पडतात. त्याला कॉमन फेंट म्हणतात. त्याची 2-3 कारणं असतात. डिहायड्रेशन झाले, झोप नाही झाली, प्रार्थनेला बराच वेळ उन्हामध्ये उभा राहिले पण अचानक चक्कर येऊन पडतात, तर ते कॉमन फेंट असतं. अशा पेशंटमध्ये तुम्ही प्रेशर कमी झालेलं असतं, पेशंटला कॉमनली खाली झोपवलं, दोन्ही पाय धरून वर उचलले की थोड्या वेळात पेशंट शुद्धीवर येतो. तर याला कॉमन फेंट म्हणतात. बऱ्याचदा पेशंट होण्याचं दुसरं कारण असतं ते म्हणजे शुगर कमी होणं. तर डायबिटीजचे रुग्ण किंवा डायबिटीजची औषधं चालू असलेल्या लोकांमध्ये शुगर चेक केल्यावर तुम्हाला आढळून येतं की त्यांच्या शुगर कमी झालेल्या असतील, तर त्यांना गोळ खायला देणं किंवा इमर्जन्सीमध्ये डेक्स्ट्रोल लावणं तितकंच महत्त्वाचं असतं. तर कार्डियाक अरेस्ट मीन्स if not started in 10 minutes, life will be lost. If in 3 minutes, doctor ambulance will not arrive there, bystanders must know CPR. म्हणजे 3 मिनिटाच्या आत आपण जर पेशंटला CPR दिलं तर पेशंट सर्वाईव्ह होण्याचे चान्सेस आहेत. 10 मिनिटापेक्षा जास्त विलंब झाला तर पेशंटच्या ब्रेनला, हृदयात, शरीरातल्या बऱ्याच अवयवांना परमनंट इजा झाली. बाहेर आपण कुठेतरी मार्केटमध्ये फिरतोय आणि अचानक कुणी कोलॅप्स झालं, त्याची पल्स लागत नाही आणि त्याला CPR द्यायचं, तर आपण ॲम्ब्युलन्सची, डॉक्टरांची वाट बघू शकत नाही. 3 मिनिटामध्ये कुठेच ॲम्ब्युलन्स पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण, नर्सिंग स्टुडंट, डॉक्टर आणि लेमॅन म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला CPR माहीत असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट. Impairs pumping, but it can act like a lightning bolt. पडलेली आहे आणि ती रक्तवाहिनी चकोस झाल्यामुळे हे जे पिवळे डॉट्स दिसत आहेत, दोज आर द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बन्सेस इन द हार्ट. म्हणजे पेशंटची रक्तवाहिनी बंद पडली, पेशंटला हार्ट अटॅक आला, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बन्सेस तयार झाले, ते व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया किंवा व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन आणि हृदय अचानक बंद पडून जातं. या केसमध्ये आपल्याला पेशंटला इमर्जन्सी CPR म्हणजे कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन दिलं तर हे पेशंट सर्वाईव्ह होऊ शकतात. त्यांना दवाखान्यामध्ये पोचायचा संधी मिळू शकते. आवाज येतो माझा? हे बघा, वीज चमकल्यासारखं असे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बन्सेस होतात आणि कार्डियाक अरेस्ट होतात. कार्डियाक अरेस्ट झाल्यानंतर पेशंट आपल्याला इमिडिएटली CPR देणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. तर CPR is the starting the heart with massage and external shock. External shock is given by the machine, that is AED, automated external defibrillator, or it can be defibrillator in hospitals. तर बेसिकली CPR म्हणजे काय की आपण एक्सटर्नल मसाज देऊन, बाहेरून छाती दाबून त्याला मसाज, चेस्ट कॉम्प्रेशन देऊन किंवा शॉक देऊन हृदय चालू करतो, त्याला आपण CPR म्हणतो. ब्रिदिंग युजली विल स्टार्ट इट्स ओन. तर जुन्या CPRच्या गाईडलाईन्समध्ये ब्रिदिंगसाठी पण आपण माउथ टू माउथ CPR देणं किंवा अंबू करणं अशा गोष्टी होत्या. पण नवीन गाईडलाईन्स कॉम्प्रेशन इज द ओनली थिंग विच इज कन्सिडर्ड ॲज CPR. द कॉज ऑफ कार्डियाक अरेस्ट विल बी इन द हॉस्पिटल. तर आता मी जे डिस्कस केलं की हार्ट अटॅक आलेला आहे पेशंटला, कार्डियाक अरेस्ट झालेला आहे, तर आपल्याला हार्ट अटॅक ट्रीट नाही करायचा. आपल्याला फक्त कार्डियाक अरेस्टची इमर्जन्सी मॅनेजमेंट, जे हृदय बंद पडलेलं आहे त्याला एक्सटर्नल मसाज देऊन पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे त्या पेशंटला फक्त चेस्ट कॉम्प्रेशन देत दवाखान्यात त्याला पोचवायचं, हॉस्पिटलमध्ये पोचवायचे किंवा इमर्जन्सीची टीम येईपर्यंत, ॲम्ब्युलन्स येईपर्यंत त्यांना म्हणजे पेशंट घेईपर्यंत आपल्याला त्याला कार्डियाक मसाज द्यायचा. हा सुरुवातीचा वेळ पेशंटसाठी खूप महत्त्वाचा असतो. 3 मिनिटाच्या आत जर आपण CPR नाही दिलं तर मेंदूला परमनंट इजा होऊ शकते. आणि सपोज की आपण 10 मिनिटांनी त्याला CPR दिले, पेशंटचा हार्ट पुन्हा चालू झाले पण मेंदूला इजा झालेली असते नाही, तर ते बऱ्याचदा पेशंट ब्रेन डेड होतात. तर हे प्रकार होऊ नयेत म्हणून आपल्याला CPR लागलीच चालू करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट. तर स्टेप्स ऑफ CPR आपण काय गोष्टी आपल्याला शिकायच्या. टू रिकॉग्नाइज कार्डियाक अरेस्ट. पहिल्यांदा कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे काय ते ओळखायचं. दुसरं म्हणजे CPR कसं द्यायचं ते ओळखायचं.
तिसरं म्हणजे AEDचा वापर कसा करायचा आणि चौथं म्हणजे आपली चौथी स्टेप आहे की पेशंटला हॉस्पिटलला शिफ्ट करायचं. आणि CPR इट इज अ लाईफ स्किल. पोलीस विल नॉट आस्क युअर आयडेंटिफिकेशन बाय गव्हर्नमेंट रुलिंग ऑफ 2018. तर आपण CPR दिला म्हणून तुम्हाला कोणी परवानगी ह्याला पोलीसमध्ये नेणं वगैरे असले काही प्रकार होऊ शकत नाही. आणि जवळजवळ 70% ऑफ द पेशंट्स कॅन बी रिवाइव्ड विथ कार्डियाक अरेस्ट. म्हणजे बेसिकली आपण CPR दिला तर चांगला CPR जर पेशंटला मिळाला तर जे पेशंट 100% मरण पावणार त्यातले 70% पेशंट सर्वाइव्ह होऊ शकतात. म्हणजे CPR जर एखाद्या रुग्णाला गरज आहे आपण दिला नाही आणि पेशंट जर 3-5 मिनिटं तशीच वाट बघत बसला तर 100% दॅट पेशंट इज गोइंग टू डाय. इफ वी डू CPR देर इज 70% चान्स दॅट पेशंट विल सर्वाइव्ह. तर आपल्या CPR मुळे आपण एखाद्याचा जीव वाचवू शकतो. ते लाईफ स्किल आहे आणि एव्हरीबडी मस्ट लर्न इट. नेक्स्ट इवन एनीवेअर एनी टाइम. सो फर्स्ट इज कन्नड सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, अदर इज बॉलिवूड सिंगर KK, and then this was Siddharth Shukla, Big Boss fame. So in our country almost 7 lakh cardiac arrests happen every year. म्हणजे आपल्या अराउंड आपण कुठे ना कुठे कार्डियाक अरेस्ट बघू शकतो. आणि नर्सिंग स्टाफ किंवा डॉक्टर जे इमर्जन्सीत काम करतात ते एव्हरीबडी विल डील विथ कार्डियाक अरेस्ट वन्स इन अ व्हाईल. तर प्रत्येकाला नर्सिंग स्टुडंट किंवा डॉक्टर म्हणून हे CPR येणं गरजेचं आहे. आणि बेसिकली तुम्ही जर यांची बघितलं तर KK त्याला ऑर्केस्ट्रा नंतर गाण्याच्या कार्यक्रमानंतर कार्डियाक अरेस्ट आला हॉलमध्ये. पण ट्रॅजेडी वॉज लाखोने लोक सोबत होती पण त्याला कोणी CPR दिले नाही आणि ही डायड. त्याला तो सुरुवातीचा 5 मिनिटाचा CPR मिळाला असता तर कदाचित ही वुड हॅव सर्वाइव्ड. तर आणि ऑल ऑफ देम दे आर यंग म्हणजे 40च्या आसपास. नेक्स्ट सो president Dr. APJ Abdul Kalam, then the Himala, and this was the one of the I think European footballer named as his name is Eriksson. The only difference I'll tell you that out of these 6 photographs, this footballer named Eriksson, he got survived. Eriksson had cardiac arrest on football ground and he was given CPR for almost more than 60 minutes and he survived. And today again he is playing football in European Premier Leagues. तर बेसिकली काय आहे की ह्या 6 एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला बघण्यासारखी एक गोष्ट आहे. त्यातले 5 लोक कार्डियाक अरेस्ट नंतर मिळालेले आहेत. काही लोकांना CPR मिळाला, बऱ्याच लोकांना CPR मिळाला नाही. आणि एरिक्सनचं एक्झाम्पल दाखवण्याचं कारण म्हणजे काय की तो फुटबॉल खेळत असताना अचानक ग्राउंडवर कोसळला. त्याचा जो फिजिओ होता तो ग्राउंडच्या बाहेर बसला होता. युजली स्पोर्ट्स पर्सनसाठी इंटरनॅशनल किंवा युरोपियन प्रीमियर लीग किंवा इव्हन आपल्या क्रिकेट लीगमध्ये बऱ्याचदा फिजिओ असतात, डॉक्टर्स असतात. तर जी त्यांची फिजिओची टीम होती ते आले. त्याचा फिजिओ जो होता ही वॉज ट्रेंड इन CPR. त्यांनी इरिक्सनच्या बाजूला गोल कडक केला आणि त्याला ग्राउंडवर CPR दिला, त्याला शॉक दिला आणि लिटरली CPR वॉज गोईंग फॉर मे बी 1 hour 70 minutes. त्याची पल्स आली, तो हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट झाला, त्याला ICD इम्प्लांट केलं गेलं आणि हे सगळं झाल्यानंतर ही इज क्वाईट हेल्दी टुडे. त्याच्या आजाराची काही निदान झाली, त्याला ICD म्हणून डिव्हाइस असतं, इंटरनल कार्डियाक डिफिब्रिलेटर. ते डिव्हाइस पेसमेकरसारखं इम्प्लांट केलं गेलं आणि तो आज पुन्हा फुटबॉल खेळतोय. सपोज असं विचार करूया की त्याला जो CPR मिळाला नसता तर तो कदाचित फिजिओला ओळखतात. म्हणजे त्याचे फॅमिली मेंबर्स, युरोपियनमधले सगळे फुटबॉलर. इरिक्सनचा फिजिओ हा वर्ल्ड फेमस व्यक्ती आहे. कशासाठी की ही हॅज सेव्ड लाईफ ऑफ वन ऑफ द फुटबॉलर, बेस्ट फुटबॉलर्स. आणि त्यामुळं म्हणजे की यू कॅन सेव्ह एनीबडीज लाईफ. त्यामुळं तुम्हाला ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ स्टाफ नर्स, ॲज अ लेमॅन यू शुड नो, एव्हरीबडी शुड लर्न दिस CPR. नेक्स्ट स्लाइड. सो यू कॅन बी अ हिरो. 70% ऑफ द कार्डियाक अरेस्ट कॅन हॅपन ॲट होम. म्हणजे फक्त 30% कार्डियाक अरेस्ट दवाखान्यात होतात, 70% घरी होतात. बाय स्टँडर्ड CPR वायटल इंटरव्हेन्शन बिफोर अरायवल ऑफ इमर्जन्सी सर्व्हिसेस कॅन डबल ऑर ट्रिपल द विक्टिम चान्सेस ऑफ सर्वायवल फ्रॉम कार्डियाक अरेस्ट. जर आपण विचार करत बसलो की ॲम्ब्युलन्स येईल आणि पेशंटला घेऊन जाईल तर आपण बेसिकली पेशंटच्या मरणाची वाट बघतोय असा प्रकार होतो. आणि जर आपण इमर्जन्सी CPR चालू केलं तर 2 ते 3 पटीनं पेशंटच्या सर्वायवलचे चान्सेस वाढतात. CPR plus defibrillation within 3 to 5 minutes of collapse can produce survival rates of 15 to 75%. मी जसं सांगितलं की 50 ते 75% रुग्ण
वाचू शकतात जर आपण त्यांना 3 मिनिटामध्ये CPR चालू केला तर. नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट स्टेप आता तर बेसिकली काय की तुम्हाला कोणीतरी ते बघितलेलं पाहिजे. खूप वेळ पेशंट कोलॅप्स होऊन बेशुद्ध पडलेला आहे, कोणीच त्याला बघितलेलं नाही, कदाचित तिथं CPRचा फायदा होणार नाही. तर आय विटनेस म्हणजे आपण बसलेलो आहे, अचानक कोणतरी आहे व्यक्ती आणि तो समोर आपल्या बेशुद्ध होऊन कोसळला आहे किंवा क्वाईट हेल्दी आणि अचानक कोसळला. तर पहिल्यांदा काय करायचं तर हे आपण आय विटनेस करायचं. दुसरं म्हणजे पेशंटला फर्म ग्राउंड सरफेसवर झोपवायचं. म्हणजे मी जसं तुम्हाला आता इथं मॅनिक्युअर ठेवलेलं आहे तर ते फर्म ग्राउंडवर ठेवायचं. असं नाही की खुर्चीत CPR देत आहे, गाडीच्या सीटवर CPR देत आहे, असं नाही चालत. तर आपल्याला पेशंट खुर्चीत जर असेल त्याला खाली घेणं गरजेचं आहे. दुसरं म्हणजे पेशंटला स्लॅप करून हाक मारायची की बाबा पेशंटला दुसरा काही प्रॉब्लेम आहे का, म्हणजे पेशंटला फेंटिंग आहे का, शुगर कमी झालेत का ते चेक करायचं. जो पेशंटचं कार्डियाक अरेस्ट आहे तो कॉन्शियस नसणार आहे तर आपण टिपिकली बेसिकली त्याला विचारतो आर यू ऑल राईट, बाबा व्यवस्थित आहे का, दादा व्यवस्थित आहे का. जर त्याने ओ दिली नाही आहे म्हणजे ही इज अनकॉन्शियस, तर ते आपल्याला कन्फर्म करायचं. 3री स्टेप. आणि 4थी स्टेप म्हणजे टू चेक हिज पल्स. पल्स टिपिकली आपण रेडियल पल्स चेक करतो किंवा कॅरोटिड पल्स. आयडियली गाईडलाईन्सनुसार कॅरोटिड पल्स 10 सेकंद वेळ घेऊन 10 ते 15 सेकंद वेळ घेऊन चेक करायची. गडबडीनं पल्स चेक करायची नाही. गडबडीनं पल्स चेक करताना बऱ्याचदा तुमच्या फिंगर टिपचे पल्सेशन तुम्हाला जाणवतात. तर 10 सेकंड्स यू हॅव टू टेक टू चेक द कॅरोटिड पल्स. कॅरोटिड पल्स तुम्हाला लागेल. ज्यांना सवय आहे ते रेडियल पल्स चेक करू शकतात आणि ॲज अ स्टाफ नर्स किंवा डॉक्टर म्हणून लेमॅन म्हणून आपल्याला ह्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. तर पहिल्यांदा 4थी स्टेप आहे की पल्स चेक करणं. तर कार्डियाक अरेस्ट झालेल्या पेशंटमध्ये तुम्हाला पल्स लागणार नाही किंवा पल्स खूप फिबल असू शकते. 5वी स्टेप आहे म्हणजे ब्रिदिंग. पेशंट श्वास घेतोय की नाही ते पाहणं. आयदर वी कॅन कीप पाम ऑन ॲबडॉमिन ऑर नॉस्ट्रेल. नाकाच्या जवळ आपण हात लावून बघू शकतो की पेशंट श्वास घेतोय की नाही किंवा पोटावर हात ठेवून बघायचं. पेशंट श्वास घेत असेल तर पोट वर जातं आणि खाली येतं. तर ह्या गोष्टी जर पेशंट जर श्वास घेत असेल आणि त्याची पल्स लागत असेल तर आपल्याला त्याला CPR द्यायचं नाही. आपल्याला CPR कोणत्या रुग्णांना द्यायचे तर तो रेस्पॉन्स करत नाही. सो you have identified a cardiac arrest. You have to start CPR in this patient. Person will be dead if not to use water, food, sugar, चप्पल असल्या काही गोष्टी करायच्या नाही. कोणी करत असेल तर त्यांना त्याच्यापासून परावृत्त करणे आपलं पॅरामेडिक्स किंवा मेडिक्स म्हणून आपलं काम आहे. त्यांना मध्ये जातं आणि पेशंटला निमोनिया किंवा श्वास बंद पडण्याचे चान्सेस आपण वाढवतो. त्यामुळे इमर्जन्सीमध्ये अशा गोष्टी पेशंटला खायला काहीतरी देणं, पाणी देणं अशा गोष्टी टाळायच्या. पेशंटची फक्त शुगर कमी झालेली आहे डेफिनेटली माहीत असेल तर तुम्हाला शुगर खायला देणं गरजेचं आहे. पण एस्पेशली कार्डियाक अरेस्ट पेशंटमध्ये शुगर नॉर्मल असतात, पेशंटची पल्स नसती, ब्रिदिंग नसतं आणि रेस्पॉन्सिव्ह नसतो. नेक्स्ट स्लाइड. सो ज्यावेळेस आपण कार्डियाक अरेस्ट आपण आयडेंटिफाय केला आहे. कसा आयडेंटिफाय केला आहे तर पहिल्यांदा आपण वी हॅव चेक द रेस्पॉन्स. तर बेसिकली काय आहे की बघा आणि हात स्ट्रेट ठेवायचे. एल्बो जे आपले कोपर आहेत ते कोपर सरळ ठेवायचे की एल्बोज स्ट्रेट. बोथ पाम्स आर इंटरलॉक, फिंगर्स लिफ्टेड. हे आहे ते दाबायचे छातीच्यामध्ये ठेवायचे. तर आपले हे जे हा भागाने आपल्याला CPR करायचं. तर आपले 2 बोटे 2 हात आपले एखादे असे इंटरलॉक झालेले असते. हा असे चालू होणार आणि आपली मुवमेंट ही शोल्डरला नाही आहे, आपली मुवमेंट कोपरामध्ये नाही, आपली मुवमेंट आहे ती बॅकमध्ये. तर स्पाईनला मुवमेंट आहे. तर आपण आपले हात लॉक केलेले आहेत, इंटरलॉक केलेले आहेत फिंगर आणि पुश हार्ड पुश फास्ट म्हणजे मिनिटामध्ये 100 ते 120 वेळा आपल्याला हे करायचं. एका सेकंदात मशीन आणायचं. म्हणजे जर ॲम्ब्युलन्स आली तर ॲम्ब्युलन्सची जी ट्रेन लोक आहेत त्यांना तुम्ही पेशंट हँड ओव्हर करू शकता. दुसरी गोष्ट पेशंट शुद्धीवर आला, पल्स चेक करा, चांगली पल्स आहे तर CPR बंद करा. तिसरी गोष्ट आहे आता AED मशीन आले तर पेशंटला शॉकची गरज आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी आपल्याला AED मशीनचे पॅड्स छातीला लावणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही ते बंद करू शकता. ॲक्च्युली कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे अशी सिच्युएशन आहे की इथून तुम्ही CPR दिल्यानंतर कंडिशन इम्प्रूव्ह होण्याचे चान्सेस आहेत. तुम्ही ह्याच्यापेक्षा वर्स काही नाही करू शकत बिकॉज patient is already dead if you don't touch him or don't give CPR. So you can only improve the situation, can't worsen it. Next. तर इथं CPRचं मी दाखवलेलं आहे. CPR केल्यानंतर
हृदयातून रक्त मेंदूकडे आणि सर्व शरीराला पोहोचतं. कार्डियाक अरेस्ट नंतर हे हृदयाचा जो रक्तपुरवठा इतर ठिकाणी जाणार आहे तो बंद झालेला असतो आणि तुमच्या CPR मुळे तेवढ्या वेळासाठी मेंदूला ऑटोमॅटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यू कॅन टेक इट एज ऑटोमॅटेड और एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. इज एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. डिफिब्रिलेटर म्हणजे काय की जे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बन्सेस आहेत ते व्यवस्थित करण्यासाठी आपण हे डिफिब्रिलेटर वापरतो. दवाखान्यातला डिफिब्रिलेटर असतो तो थोडा वेगळा असतो आणि दिस इज प्रिपेअर्ड फॉर लेमन्स, म्हणजे ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही त्या लोकांनाही याचा वापर करता येऊ शकतो. तर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. हा माणूस आहे, हा अचानक बेशब्द पडलेला आहे. शी इज आस्किंग आर यू ऑल राईट, आर यू. तर शी इज कॉलिंग फॉर हेल्प. ॲम्ब्युलन्सला लोक बोलवत आहेत. कॉल द ॲम्ब्युलन्स इमिडिएटली. आता हा बाय स्टँडर्ड आहे आणि दिस लेडी डझंट नो CPR. दिस गाय ही नोज CPR. तो पेशंटला अजून बोलवतोय, आर यू ऑल राईट. पेशंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. देर इज नो रिस्पॉन्स. देर इज नो रिस्पॉन्स, नो ब्रिदिंग. इट्स अ कार्डियाक अरेस्ट. आणि पल्स पण चेक केली त्यांनी, तर नो पल्स. सो दिस इज कार्डियाक अरेस्ट. ही हॅज आयडेंटिफाईड कार्डियाक अरेस्ट. दे हॅव बिगन कार्डियाक मसाज. आता याने CPR चालू केलेला आहे. तर फक्त त्यात स्पीड कमी दाखवलेला आहे. आता बघा मी पोझिशन दिसतो तुम्हाला की हात सरळ आहे, एल्बोज आर स्ट्रेट आणि वी आर डीलिंग ऑन द पेशंट. आणि हे कार्डियाक मसाज शूड्स कंटिन्यू टिल AED इज देअर. सो दिस इज अ AED, ऑटोमॅटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. हे त्याचे पॅड्स आहेत. तर एक पॅड आपण छातीच्या सेंटरला लावतो, दुसरं म्हणजे अपेक्सला लावतो. एक पॅड इथं असतं, दुसरं पॅड इकडे लावलेलं असतं. आणि हा पेशंटला शॉक डिलिव्हर केला. बेसिकली काय आहे की मागे जाऊन फ्रीज करतो, मागे जाऊन फ्रीज. तर बेसिक सो वी हॅव टू टेक लीड अँड सेव्ह लाईफ. नेक्स्ट. सो लर्न CPR अँड सेव्ह लाईव्स. नेक्स्ट. थँक्यू. थँक्यू फॉर पेशन्स. सर वॉइस कॅन कम फॉरवर्ड. दोन हात आहेत आपले, तर एकात एक हात इंटरलॉक करायचे, बरोबर. फिंगर्स इंटरलॉक, बरोबर. आणि कोपरे सरळ ठेवायचे, कोपरे सरळ ठेवायचे आणि पेशंटच्या अंगावर असं सरळ व्हायचं पुढे अजून. हां बरोबर. तर तुझा खांदा, तुझा शोल्डर आणि तुझा हात एका रेषेत पाहिजे. कळलं? आले की त्याचं एका रेषेत साईड म्हणजे तुम्हाला दिसेल. आता एका रेषेत आले आणि तुझ्या बाजूला तू डाव्या बाजूला गेला तर आणि थोडं वर यायचं. हां बरोबर. तर आता सरळ पुढे अजून आणि हात जे आहेत अशा आपल्याला ह्याने CPR द्यायचं. हे बोलतो थोडी. आणि मिनिटामध्ये किती वेळा? 100 ते 120 वेळा. 100 to 120 टाइम्स. पुश हार्ड, पुश हार्ड. चल ते गुड, व्हेरी गुड. आवाज येतोय CPR दिल्यानंतर. आणि बऱ्याचदा रिफ्रॅक्चर सुद्धा होतं. तर रिफ्रॅक्चर आपण युजली पुश फास्ट 1-1 मिनिट तरी द्या, 1-1 सायकल तरी होईल. तर तुला कळेल की त्याला ताकद किती लागते. जर 10 मिनिटं CPR दिले तर जिम करायची गरज पडत नाही आपल्याला. ठीक ठीक व्हेरी गुड. बस. हां CPR. तुझं आता कोपरे आहेत ते तुझे बघ. एल्बोज, रिस्ट अँड शोल्डर शुड बी इन वन लाईन. आहेत का? आहे. गुड. चला स्टार्ट. व्हेरी गुड. जरा बेसिकली मुवमेंट बघा. तुम्ही बघितलं ना तर मुवमेंट इज इन द लोअर बॅक, म्हणजे पाठीमध्ये मुवमेंट होते पेशंट. पूर्ण आपल्या बॉडीचा वरचा भाग CPR देतो. बऱ्याचदा CPR लोक असे देतात तर इथं मुवमेंट नाही झाली पाहिजे, इथं मुवमेंट नाही झाली पाहिजे. एक्झॅक्टली मुवमेंट विल बी ॲट द स्पाइन. तर दिस इज द गुड वे टू डिलिव्हर CPR. नॉर्मली चेस्ट अशी पण लिहिली असते की तुम्ही दाबली तर ती रीड पाहिजे. बरोबर. ठीक आहे. गुड. नेक्स्ट. पहिल्यांदा काय करायचं? चेक रेस्पॉन्स. नेक्स्ट. चेक पल्स. नो रेस्पॉन्स, नो पल्स. थर्ड स्टेप, नो ब्रिदिंग. तो स्टार्ट CPR. इंटरलॉक केले. आपली हील इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. हील शोल्डर आर इन वन लाईन. आहे का तुझे? नाही आहे. तर एक आपण मध्ये घ्यायचे. खांदे मागे आले, किरका झाले. हां खांदे पुढे घे, पुढे पुढे सरकायचं. हां व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बऱ्याचदा हॉस्पिटलमध्ये काय होतं की पेशंट असतो बेडवर. तर बेडवर अशा पद्धतीने CPR देत नाही, ते आता येत नाही का? पेशंट वर आहे, तुम्ही खाली तर असं हे सगळं ती पोझिशन पॉसिबल नाही. बेड जे ऑटोमॅटिक मोटरचं
जे मोटर बेड असतात त्याला सेटिंग असतं CPR साठी. CPR सेटिंग केलं तर बेड फ्लॅट होतो, लो हाईटला जातो. तर तुम्ही बेडवर सोडून त्याला CPR द्यायला पाहिजे. बेडच्या साईडला उभा राहून बऱ्याचदा इफेक्टिव्ह CPR होत नाही. आणि जर पेशंट समजा कोण पुढे दाखव मला हे फास्ट आहे त्याच्या खाली हे जे बरोबर व्हेरी गुड. अजून फास्ट नाही म्हणजे डेप्थ चांगली पाहिजे. पुश हार्ड पुश फास्ट म्हणजे खाली पण गेलं पाहिजे. हां व्हेरी गुड. अशा पद्धतीने व्हेरी गुड. चल तुझा हात कुठं आहे काय 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 सांगायचं काय आणि बघ हे तुझं आहे नाही इकडे व्हेरी आता ते पुश हार्ड पुश फास्ट. चल व्हेरी गुड. तर बेसिकली आपण सेन्सेशन नाही रिस्पॉन्स आहे की नाही बघायचं. पेशंट आर यू ऑल राईट तर रिस्पॉन्स नाही. नेक्स्ट स्टेप चेक पल्स. पल्स आहे का बघा. कुठं बघणार पल्स. व्हेरी गुड. कॅरोटिड पल्स किंवा रेडियल पल्स किंवा फ्युमरल पल्स. टिपिकली सेंट्रल पल्स चेक करा म्हणतात. पल्स नाही आहे. तिसरी गोष्ट काय चेक करणार आहे आपण. आता CPR व्यवस्थित चालू आहे का. चालू आहे का सांगा दोन्ही तिन्ही एल्बो रिस्ट आणि शोल्डर्स एका लाईनमध्ये पाहिजे. तुमच्या असे थोडं रोड वाटतं असे सरळ स्ट्रेट असं झुकायचं. पेशंट पुढं 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 अजून पुढं पेशंटला अंगावर झुकायचं. अंगावर झुकण्याचं एक कारण काय आहे. CPR जर असं तर तुमचे हे हात दुखायला लागणार. तुम्ही जर पूर्ण शरीर वर टाकलं तर पेशंटला जास्त ताकद लावायला लागणार नाही. तर हां चालू करा. व्हेरी गुड. तर दिस इज करेक्ट वन. व्हेरी गुड. नेक्स्ट करा चालू चेस्ट कॉम्प्रेशन. आता कार्डियाक अरेस्ट ओळखला करा चालू. हां काय बरोबर आहे का चुकीचं आहे सांगा. बरोबर आहे मैत्रीण आहे म्हणून बरोबर आहे म्हणाले. व्हेरी गुड. चला नेक्स्ट. what I observed की 2 defibrillators were there and both were not working. Everybody was checking what is the problem. The defibrillator were from तोडवर यायचा. हां तोडवर. व्हेरी गुड. हां आता स्टार्ट CPR. व्हेरी गुड. पुश हार्ड पुश फास्ट. यू टू स्लो. 100 ते 120 वेळा मिनिटामध्ये. फास्ट. व्हेरी गुड. हात आहे हे इंटरलॉकिंग आहे. पेशंटच्या उजव्या बाजूला गेला. आर यू ऑल राईट. शुद्धीत असलेल्या पेशंटला तुम्हाला असं प्रेमानं असं पुरवळून नाही लक्षात येणार का. त्याला थोडं पेनफुल स्टिम्युलाय द्यावा लागतो. त्याला मोठ्याने थोडं मारावं लागतं. कधी कधी आपण चिमटे काढतो. डीप पेनफुल स्टिम्युलाय इथं दाबतो. कधी कधी इथं दाबतो नक्कल्सने. कधी कधी पिंच करतो. तर हे सगळं आपल्याला रिस्पॉन्स बघण्यासाठी चेक करता येतं. तर हे आपण रुटीनली ॲटलिस्ट एवढं तर केलं पाहिजे. आर यू ऑल राईट. नो रेस्पॉन्स नंतर आपण पल्स चेक करणार आहे. तर कॅरोटिड थोडं एका बाजूला मान घ्यायची आणि आपण कॅरोटिड पल्सेस आहेत की नाही चेक करायचं. तर पल्स चेक केली. देर इज नो पल्स. रेस्पिरेशन पोटावर हात ठेवला आहे. रेस्पिरेशन आहे का नाही बघितलं किंवा असं बघितलं क्वार्टर असं तर त्यासाठी वेळ घालवायचा. आपल्याला हे सगळं 10 ते 15 सेकंदात करायला जमलं पाहिजे. वेळ न घालवता काय केलेलं आहे. हा हिल आहे ती मी इथं ठेवलेली आहे आणि बेसिकली दुसरा हात इथं ठेवतोय आणि दिस इज द CPR. बेसिकली तुम्हाला आवाज येईल सेम असा आवाज तुमच्या ICU मध्ये बेडवर ज्यावेळेस पेशंटला CPR देणार तो आवाज येतो. का की एवढं प्रेशर तुम्हाला टाकल्याशिवाय बऱ्याचदा इफेक्टिव्ह CPR होत नाही. म्हणजे आय हॅव सीन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स पेशंट्स गेटिंग मिराक्युलसली बेटर. माझ्या हॉस्पिटलला तुम्हाला सांगतो की विदाउट इंट्राकॅर विदाउट नर्सिंग स्टाफ माय OPD नॉट माय हॉस्पिटल आय एम टेलिंग यू एव्हरी 3 months I get 1 arrested patient. Recently, I have given almost 40 minutes CPR in the OPD and patient is miraculously well without any intracare, without any medicines. So what patient requires is good human being as a layman. Everybody should know CPR. This is a life skill. जसं आपल्याला पोहायला येतं, सायकलिंग करायला येतं, तसं CPR सुद्धा येणं गरजेचं आहे. युरोपियन कंट्रीजमध्ये एव्हरी स्कूल गोईंग चाइल्ड गेट्स एज्युकेटेड अबाउट CPR. बऱ्याचदा त्या युरोपियन कंट्रीजमध्ये AEDचे डिव्हाइस मॉलमध्ये अवेलेबल होतात आणि ही सिच्युएशन कुठे येईल आपल्याला सांगता येत नाही.
पण ही गोष्ट तुम्हाला प्रत्येकाला येणं गरजेचं आहे. थँक्यू फॉर लिसनिंग. Demonstration of CPR. Now let's end our today's event. Vote of thanks. On behalf of our institution, I sincerely thanks to our respected dignitaries for their guidance and presence. I would like thanks our principal sir, faculty member, teaching and non-teaching staff. Also special thanks to organizing department and also thanks to all students for attending this workshop. At last, thanks to all for making this event successful. Thank you. I will declare here today's event.